Namaskaram. Na per Anurag Jain, and I'm the founder of One Window Group of companies. And today here we are organizing an event wherein we have invited delegation from US, specifically from Alabama State, and also the Telangana institution chairman's dean and senior leadership from Telangana higher education. In fact, we also invited uh, Telangana higher education chairman Balakista Reddy sir, who also attended this event. And the objective of this event was to how we can collaborate foreign institutions, US institutions with Indian institutions, and come up with programs which should be helpful for the students. Students going to the US. Alanti Samyamlo, what do you have to tell to the students, especially what is your synergy which can make students' life much easy? Of course, you're right. Telangana, Andhra నుంచి చాలా స్టూడెంట్స్ తెలుగు స్టూడెంట్స్ యూఎస్కి వెళ్తారు. ఇంకా ఈ నంబర్ మొత్తం వరల్డ్లో కంపేర్ చేస్తే ఎనీ స్టేట్ ఎనీ కమ్యూనిటీ నుంచి చూస్తే తెలుగు కమ్యూనిటీ ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ కమ్యూనిటీ విచ్ ఈస్ యాక్చువల్లీ గోయింగ్ టు యూఎస్. సో ఎనీ రూల్స్ విచ్ ఆర్ కమింగ్ అప్ ఫ్రమ్ దిస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇన్ సచ్ అ వే విచ్ వీ హ్యావ్ హర్డ్ ఇన్ లాస్ట్ ఫ్యూ వీక్స్, ఇన్ ఫ్యాక్ట్ అ డే బిఫోర్ ఎస్టర్డే యాజ్ వెల్, చాలా ఇంపాక్ట్ అవుతుంది దీంట్లో. కానీ మనము ఇక్కడ ఆబ్జెక్టివ్ ఏముందంటే ఇది ఎడ్యుకేషన్ కోసం ఉంది. స్టూడెంట్స్ ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ఎడ్యుకేషన్. ఇట్స్ టు అప్గ్రేడ్ ద స్కిల్ సెట్. అ జెన్యూన్ స్టూడెంట్ గోయింగ్ ఇన్ అ గుడ్ ర్యాంక్ యూనివర్సిటీ ఈజ్ స్టిల్ నాట్ ఫేసింగ్ ఎనీ డిఫికల్టీస్. కంపేర్ చేస్తే గ్లోబలీ ఇప్పుడు నేను రీసెంట్ నంబర్స్ చూశాను, లాస్ట్ ఇయర్ ది నంబర్స్. ద టర్మ్స్ ఆఫ్ జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ స్టూడెంట్స్కి దొరుకుతున్న జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ కంపేర్ చేస్తే యూఎస్లో స్టిల్ ఇట్ ఈస్ ద హైయెస్ట్. US is a 30 trillion economy. India is a close to about 4 trillion economy currently. There's a huge difference, and there is a lot of opportunities for the students in US still. Of course, there are, if you still want to continue there are certain difficulties, but I think this is the way the new things will be coming. Manamu pandemic lo etla difficulties vachinayi, ee time lo idi konni difficulties unnayi, and with time, over time, this will go away. Is this my objective? And I am in this industry from last 16 ఇయర్స్. నేను ఇది 2009 నుంచి చూస్తున్నాను. 2012లో చాలా ప్రాబ్లం ఉండేది యూఎస్లో, మళ్ళీ 2016-17, ఇప్పుడు 2024-25లో ఇది ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. ఇది ఒక వేవ్ లాగా ఉంది. కొంచెం ప్రాబ్లం ఉంటాయి, తర్వాత ఇది ఇట్ మైట్ సెటిల్ డౌన్. అండ్ objective here is like how we can make a partnerships with a quality institutions, and this partnerships will be for long term. It is not for just a year or two. So మనము ఇక్కడ ఫౌండేషన్, మన ఆబ్జెక్టివ్ ఏముందంటే స్టూడెంట్స్కి బెస్ట్ స్కిల్స్ దొరకాలి. టెక్నాలజీ వైజ్లో ఎప్పుడు చూస్తే యూఎస్ ఇస్ ద టాప్ మోస్ట్ ఇన్ ద హోల్ వరల్డ్. మన కంట్రీలో మ్యాక్సిమం ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ ఆప్ట్ ఫర్ కంప్యూటర్ సైన్స్, అండ్ ద కంపెనీస్, ఇఫ్ యూ టాక్ అబౌట్ ద బెస్ట్ కంపెనీస్ ఇన్ ద వరల్డ్, ఆర్ లొకేటెడ్ ఇన్ యూఎస్. వీ కెన్ నాట్ go away from these things. We have to figure out the opportunities for the students, and that is what exactly we are here today. On the similar lines, how we wanted to make Indian institutions collaborate with foreign universities, so we came up with a solution called International Relation Office solution, which we are offering to institutions in India, specifically in Telangana and Andhra, where we are our team is actually going to be supporting the institution to make it international ready. And we are bringing the collaborations from 12 different universities from 4 different countries directly, which will be a part of this MOUs which we are going to be signing with the Indian institution. So what happens here is that the university gets an access of semester abroad for the short programs, for international faculty exchange. All these things will be under this International Relation Office which we are offering to the Indian institution. This is going to enable opportunities for the students studying in Indian universities to get an access of semester abroad for the tuning programs, for 2 years study in India, 2 years abroad, and for the short programs, and in fact the access to the international faculty, which will give the Indian students much better exposure and making them global job ready. So this is something which we have introduced here in this event, and it is the International Relation Office for the Indian institutions, which were supported and powered by One Window. Well, we're thrilled to be here. We've enjoyed our couple of days in India and look forward to the next week. As I said earlier tonight, this is about building partnerships for the long term for us. We represent about 750,000 K-12 students and about 50,000 teachers, and we want to come over here to build partnerships. We
certainly are interested in students who want to come to the United States to study in Alabama. As I mentioned earlier tonight, we are a heavy manufacturing state. We build ships, we build airplanes, we build automobiles, and we build lots of other things in our state. And we know that includes everything across the board, from engineering to construction sciences to education to law, and of course teaching. We're always looking for more teachers who want to locate to Alabama. So we're really glad to be here and appreciate the hospitality of being in Hyderabad and look forward to a few more days in this beautiful city. It's very important that we collaborate on the local level and the state level. We're coming, of course, from the United States, but we're coming specifically from our state of Alabama and specifically to your city and state, because we know that the best partnerships and friendships are built at the local level. And we want to continue to build those kind of partnerships so that we can cooperate, make sure that all of our students, both in India and Alabama, have a global, multinational perspective, and they understand how important it is to build partnerships among two strong, great democracies like ours and yours. ఈ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ అక్రాస్ ద గ్లోబ్ చాలా ఛాలెంజెస్ ఫేస్ చేస్తుంది. ముఖ్యంగా ఇండియాలో చూసుకున్నా కానీ మనకు గత 10-12 సంవత్సరాల నుంచి ఒక ఛాలెంజ్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లేదు, రిక్రూట్మెంట్ లేదు, ఇలాంటి కొన్ని ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయి. అయితే ఈ మధ్యనే మాకు సీఎం గారు ఇచ్చిన డైరెక్షన్ ఏంటంటే హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ ముందుకు తీసుకుపోవాలి. తెలంగాణ విజన్ ఇప్పుడు ఏదైతే ఉందో రైజింగ్ తెలంగాణ 2047, దాంట్లో భాగంగా ఎడ్యుకేషన్ను మనము గ్లోబల్ రిక్వైర్మెంట్స్, ఇండస్ట్రీ నీడ్స్ను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ చేయాలనేటువంటి ప్రతిపాదన అయింది. అందులో భాగంగానే ఈ మధ్యనే 3 days బ్యాకే సీఎం గారు మాకు అందరు వైస్ ఛాన్సలర్స్ను, ఇంటలెక్చువల్స్ పిలిచి తెలంగాణ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ 2025 అన్నట్టు దాని మీద డిస్కషన్స్, దిశానిర్దేశం చేయడం కూడా జరిగిందండి. సో ఇప్పుడు మనం హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ స్పెషల్లీ యుఎస్ కంట్రీకి చూస్తే చాలా డిఫరెంట్ పాలసీస్ వస్తున్నాయి, డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఛాలెంజెస్ కూడా ఫేస్ చేస్తున్నారు స్టూడెంట్స్. కొంతమంది రిటర్న్ వస్తున్నారు, కొంతమంది అక్కడ ఉండాలా కాదా H1B మీద కూడా చాలా చర్చలు జరుగుతున్నాయి. మీరేమంటారు? తప్పకుండా అండి. అయితే ఇప్పుడు ట్రంప్ ఈ యొక్క అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇప్పుడు లాస్ట్ 8-9 months నుంచి కూడా ఇప్పుడు కొత్తగా ఏం కాదు. ఆల్రెడీ మాకు యుఎస్ కౌన్సులేట్ నుంచి ట్రంప్ వాళ్ళ అడ్మినిస్ట్రేషన్ వాళ్ళు కూడా ప్రికాషన్స్ ఇస్తూనే ఉన్నారు మాకు లాస్ట్ 3-4 months నుంచి. ఫర్గెట్ అబౌట్ డాలర్ డ్రీమ్స్, యూ హ్యావ్ టు చూజ్ నెక్స్ట్ ఆల్టర్నేట్స్. అంటే మనకేంది యుఎస్ అనేది ఏంటంటే ఫస్ట్ ప్లాన్ ఏ. సో వాట్ దే ఆర్ టెలింగ్ ఏం చెప్తున్నారంటే ప్లాన్ ఏ మర్చిపోండి, ప్లాన్ బి, ప్లాన్ సిని కూడా చేసుకోండి. అంటే యూ లుక్ యువర్ ఆల్టర్నేట్స్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్, ఎంప్లాయ్మెంట్ సిస్టమ్ అనేది కొంత మాకు వాళ్ళు ప్రికాషన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. డోంట్ గెట్ డిసప్పాయింట్ మీకు, ఎందుకంటే వీసాలు చాలా తగ్గిపోతున్నాయి అనేటువంటి నాకు 3 months ముందే యాజ్ అ చైర్మన్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ కౌన్సిల్ వాళ్ళ ఆఫీస్కి పోవడం, వాళ్ళు రావడం. సో ఇలాంటివి ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ గత 2-3 months నుంచి మనం చూస్తున్నాం టారిఫ్ వార్ బ్రాడ్గా కావచ్చు, ఇలా H1B వీసాలు కానీ, స్టూడెంట్ వీసాలు కానీ, ఇవన్నీ. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఒక పాలసీ డిసిషన్స్ అనేది సావరిన్ కంట్రీస్ వాళ్ళని చూస్ చేసుకొని వాళ్ళకి రైట్ రాంగ్ అనేది చూసుకుంటాయి. మంచిదే కాదని మనం చెప్పలేము. కాకపోతే ఒకటి ఏంటంటే మనకు గ్లోబల్ ట్రీటీస్ మీద కూడా మనం ఇప్పుడు ఇండియా, అమెరికా సైన్ చేసినటువంటి కొన్ని ట్రీటీస్ ఉన్నాయి. అందులో ఏంటంటే పార్ట్ ఆఫ్ దట్ ఇది చేయాలి. కొంత వైలేషన్ కూడా అవుతుంది. బయలాటరల్ అగ్రిమెంట్స్ అనుకోండి, మల్టీలాటరల్ ట్రీటీస్ కూడా ట్రంప్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ వైలేట్ చేస్తుంది. బట్ అది ఇట్స్ దేర్ ఓన్ కాల్. యంగ్స్టర్స్కి ఏం చెప్తారు సార్? అంటే మన ఇండియాలోనే ఎడ్యుకేషన్ ఉంటే బాగుంటుందా, ఆర్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ అప్గ్రేడేషన్ కోసం వాళ్ళు యుఎస్ వెళ్ళాలా? మీరు యంగ్స్టర్స్కి ఏం చెప్తారు? తప్పకుండా అండి. యంగ్స్టర్స్కి నేను ఒకటే చెప్తున్నాను అందరికీ, ఇవాళ ఇండియా ఇస్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ప్రపంచం అంతా ఇండియా వైపు చూస్తుంది. దేర్ ఈస్ నో హెసిటేషన్ ఇన్ సేయింగ్ గ్లోబల్ ఐయింగ్ ఆన్ ఇండియా, వ్యూయింగ్ అండ్ లుకింగ్ టువర్డ్స్ ఇండియా. సో ఎందుకు అంటే మనకు ఒక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే యూత్ పాపులేషన్ 65% ఆఫ్ ద పాపులేషన్ ఇస్ 35 years ఏజ్, 50% ఆఫ్ ద పాపులేషన్ 25 years ఏజ్. మనకు ఆపర్చునిటీస్ లేవనేది లేదండి. నేను ఒక లా పర్సన్గా నేను విత్ స్టాటిస్టిక్స్ ఇవ్వగలను. అవకాశాలు ఉన్నాయి. కాకపోతే ఈ రోజు ఏంటంటే మనం పోటీ ప్రపంచంలో ఉన్నాం. అది నెగ్గాలంటే ఏంటంటే టాలెంట్ ఉండాలి. స్కై ఇస్ ద లిమిట్ అంటారు చూడండి. సముద్ర అంతర్భాగం నుంచి అవకాశాలు అనేవి ఉన్నాయి. వాటిని అందిపుచ్చుకోవాలంటే మన ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ మనం కొంత మార్పు చేసుకోవాలి. దాని ప్రయత్నంలోనే మేము హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ కౌన్సిల్ మా మ్యాండేట్ ఏంటంటే హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ ఎట్ ద డోర్ స్టెప్స్ ఆఫ్ ద నీడీ విత్ అఫోర్డబుల్ కాస్ట్ వితౌట్ కాంప్రమైజింగ్ క్వాలిటీ. అఫోర్డబిలిటీ, యాక్సెసిబిలిటీ, క్వాలిటీ, ఈక్విటీ అనేటువంటి దాని మీద మేము ఆల్ ఆఫ్ రిఫార్మ్స్
గత 1 year నుంచి మేము హైయర్ ఎడ్యుకేషన్లో రిఫార్మ్ చేస్తున్నాం. ఒక రిఫార్మ్ ఏంటంటే ఈ యొక్క సిలబస్ని అప్డేట్ చేయడం. సో ఇండస్ట్రీ నీడ్స్ ఏంటి, ప్రపంచాన్ని మనం పోటీని ఎలా తట్టుకోవాలి, టెక్నాలజీని ఎట్లా అందిపించుకోవాలి, వీటి మీద ప్రతి గ్రాడ్యుయేటింగ్ స్టూడెంట్స్కు మేము చాలా రిఫార్మ్స్ ఈ సంవత్సరం నుంచే యాక్చువల్గా ఈ యొక్క కొత్త సిలబస్. ఇంకోటి ఏంటంటే కొత్త సిలబస్లో కూడా BA స్టూడెంట్ కానీ బీకామ్ స్టూడెంట్ కానీ ఒక 20% ఆఫ్ స్కిల్ కోర్సులు ఉండాలి. అది AI కావచ్చు, రోబోటిక్స్ కావచ్చు, సైబర్ టెక్నాలజీ, ఇట్లాంటివి కూడా ఆర్డినరీ గ్రాడ్యుయేట్ స్టూడెంట్స్ కూడా టెక్నాలజీ సబ్జెక్ట్స్ పెట్టడం జరుగుతుంది. ఇది UGC మ్యాండేట్, ఇది పార్ట్ ఆఫ్ NEP, పార్ట్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ అండి. వచ్చారు ఇండియా USA అకాడమిక్ సినర్జీస్ గురించి ఏం చెప్తారు? తప్పకుండా. నేను ఇంతకుముందు అసలు ఎందుకు మనకి ఈ యొక్క సినర్జీస్, పార్ట్నర్షిప్స్ అంటే వీఆర్ లివింగ్ ఇన్ ఏ గ్లోబలైజ్డ్ వరల్డ్, వీఆర్ లివింగ్ ఇన్ ఇంటర్డిపెండెంట్ వరల్డ్. ప్రపంచం మనం అంతా కాబట్టి ఏంటంటే ఇట్లాంటి పార్ట్నర్షిప్లు చేసుకోవాలి. ఇవాళ మనము ప్రపంచీకరణ, సరళీకరణ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా, గ్లోబలైజేషన్, లిబరలైజేషన్, పార్ట్ ఆఫ్ దట్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు చేంజ్ ఎ లాట్. కాబట్టి ఈ యొక్క ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ఐడియాస్, వ్యూస్, పార్ట్నర్షిప్స్ అనేది ఇన్విటబుల్ అండి. గ్లోబల్ ఎక్స్పోజరు, గ్లోబల్ యాక్సెసిబిలిటీ అనేది. కాబట్టి తప్పకుండా నేను ఈ వన్ విండో వాళ్ళని కంగ్రాచులేట్ చేస్తున్న. తర్వాత US డెలిగేషన్ కూడా ఇట్లాంటి సమిట్స్ ఉండాలి. దాన్ని ఏంటంటే కార్యరూపం దార్చాలి. సో మనం చూడాలి. ఇప్పుడు అలబామా వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి, మన తెలంగాణ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటిది, ఇప్పుడు టీచర్ రిక్రూట్మెంట్ అని, టెక్నాలజీ, తర్వాత యూనివర్సిటీ టైఅప్స్, ఇట్లా తప్పకుండా ఇట్లాంటి పార్ట్నర్షిప్స్ ఫ్యూచర్లో హెల్ప్ చేస్తాయండి. ఈ రోజు ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క H1B వీసా కానీ, టారిఫ్ కానీ, దీస్ ఆర్ ఆల్ టెంపరరీ. స్కిల్ యూనివర్సిటీ వస్తుంది. సో హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ లో స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఎలా చేసుకోవాలి? తప్పకుండా. నేను స్కిల్ యూనివర్సిటీ కాదు, మా యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే ప్రతి ఒక్క గ్రాడ్యుయేటింగ్ స్టూడెంట్స్కు స్కిల్ నేర్పివ్వాలి. వెదర్ ఎంప్లాయబిలిటీ కానీ, లేకుంటే దే కెన్ స్టాండ్ దేర్ ఓన్. కాబట్టి ఇప్పుడు ఏంటంటే ప్రతి గ్రాడ్యుయేటింగ్ స్టూడెంట్స్ ఒక్కటి చెప్తున్నానండి, ఇప్పుడు మనం 1 గంట టైం వేస్ట్ చేస్తే మనం రిపెండ్ అవుతాం. ఇవాళ స్టూడెంట్ 3 years చదువుతున్నాడు, 4 years చదువుతున్నాడు, మరి వాళ్ళకి ఎంప్లాయ్మెంటో లేకుంటే వాళ్ళకి అవకాశాలు ఇవ్వకపోతే ఆర్ వి నాట్ డూయింగ్ ఇంజస్టిస్ టు ది స్టూడెంట్ కమ్యూనిటీ? కాబట్టి మేము ఖచ్చితంగా చాలా ఈ ఎడ్యుకేషన్లో రిఫార్మ్స్, ఇప్పుడు లాంగ్వేజ్ ఉంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాంగ్వేజ్ బ్యారియర్ మనకు తెలంగాణలో చాలా ఎక్కువ ఉంది. దానికి సంబంధించి నేను కంప్లీట్ ఈ యొక్క ఇంగ్లీష్ను రివాంప్ చేయడము, ఒక పవర్ ఏంటంటే ఇంగ్లీషు ఏదైతే ఉందో ఆంగ్లము అడిగిన వారి వద్దకు పోవడం, అంటే ఇంగ్లీష్ ఎట్ ద డోర్ స్టెప్స్ ఆఫ్ ద నీడియా అనేటువంటి కాన్సెప్ట్తో మేము అట్లాంటి సిలబస్లు తయారు చేయడం, వాటిని స్టూడెంట్స్ దగ్గర తీసుకుపోవడం జరుగుతుందండి. థ్యాంక్ యూ.